So 15, 14, correct? Huh? Yes, sir. All right. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashritah Pranapana Samayukta Pachami Annam Chaturvidam Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashrita Pranapana Samayukta Pachami Annam Chaturvidam Aham Vaishnavaro Bhutva Praninam Deham Ashrita Pranapana Samayukta Pachamyannam Chaturvidam Pachamyannam Chaturvidam. Anyone want to try? Right. Yes, try one. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Asita Pranapanna Samyukta Pachami Annam Chaturvidam. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, you want to try? Yes. Hare Krishna, sir. Yes, please. Aham Vaishnanaro Bhutva Praninam Deham Asrita Pranam Pana Samyuta Panjami Annam Chaturvidam Vidham. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Okay. So, Aham, I. Vaishvanara, my plenary portion as the digesting fire. Bhutva, becoming praninam of all living entities. Deham, in the bodies. Ashrita, situated. Prana, the outgoing air. Apana, the downgoing air. Samayukta, keeping in balance. Pachami, I digest. Annam, foodstuffs. Chatubidam, in four kinds. Translation: I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the food, to digest the four kinds of foodstuffs. Anyone want to read that purport? Yes, sir. I can Yeah, read. please. Yeah, please. According to Ayurvedic Shastra, we understand that there is a fire in the stomach which digests all food sent there. When the fire is not blazing, there is no hunger, and when the fire is in order, we become hungry. Sometimes, when the fire is not going nicely, treatment is required. In any case, the fire is representative of the Supreme Personality of Godhead. Vedic mantras, Brahad Arayaka Upanishad 5.9.1 also confirmed that the Supreme Lord of Brahma is situated in the form of fire within the stomach and is digesting all kinds of foodstuff. I am Agnir Vaisnaro Yo Yam Anta Pruse Yenid Enidam Annam Pachate. Therefore, since he is helping the digestion of all kinds of foodstuff, the living entity is not independent in the eating process. Unless the Supreme Lord helps him in digesting, there is no possibility of eating. He thus produce the digest foodstuff, and by his grace we are enjoying life. In the Vedantam Sutra 1.2.227, there is also confirmed Sabda Bayo Na Nita Pratista
Nam Cha. The Lord is situated within sound and within the body, within the air and even within the stomach as the digestive force. There are four kinds of food stuff. Some are drunk, some are chewed, some are licked up and some are sucked. And he is the digestive force for all of them. Yes, very important verse. I mean, very interesting verse. And also important. Every verses are important. So here, Aham Vaishvanaro. Vaishvanaro. Okay, very important is. What is Vaishvanaro? So it's actually Vaishvanaro means digestive fire. ஸோ நம்மளுடைய அந்த உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிமானமாக ஆகிறதுக்கு there is digestion, right? So this is called agni, digestive agni of fire. Okay, so according to Ayurveda, when we see Ayurveda, these things are there. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Have you heard about this digestive fire? Yes, sir. என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? செரிமான ஒரு place. ஓகே, ஸோ அது என்ன நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? I mean, சாப்பாடு சாப்பிட்றது அங்க போய் அது டைஜஸ்ட் பண்ணணும்னு. எஸ், ஸோ அது நம்ம மாடர்ன் சயின்ஸில் பார்த்தோன்னா they called digestion metabolism. Metabolism produce heat, right? So yeah, similarly we understand there is a heat, digestive fire. So the fire is there actually. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆயுர்வேதம் சாஸ்திரம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேத அங்கம். இதுலேயே வந்து எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. ஸோ ஆயுர்வேதிக்கோட பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேசிக்லி வதா பித்தா கப்பா. ஒரு மனசன் ஒரு ஹியூமன் பாடின்னு சொல்லும் போது இட் வில் the component of that body is made out of vata, pitta, kapha. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் vata, pitta and kapha அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் 5 பஞ்ச மகாபூத, 5 elements. இப்போ வத்தான்னு பார்த்தோன்னா என்னது? வத்தான்னு பார்க்கும்போது குவாலிட்டிஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் த ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸ். வத்தான் நம்ம சொல்லும் போது இஸ் அ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் என்னது? ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸ், விச் இஸ் நம்ம தெரிஞ்சல அக்னி, நீர், எர்த், வாயு, காற்றும் வாயுவும் ஆகாயமும் ஸ்பேஸ், இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது இதுதான் வத்தா. இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது ஏர் அண்ட் எத்தர் ஆர் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஏர் இருக்கா இல்லையா? இஸ் இட் ஏர்? எஸ். ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கா? நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்கிறோமா? எஸ். ஸோ அது ஏர் இருக்குல்ல. அப்புறம் ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா எப்படி ஏர் போவோம்? ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஸ்பேஸ் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இதான் நம்ம இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது, நம்மளுடைய இயர் ஸ்பேஸ், எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பேஸ் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா? ஸோ இதுதான், இதுக்கு பேர் தான் வத்தா. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பித்தம். பித்தம்ன்றது என்னது? பித்தம்ன்றது இஸ் reflecting the elements of fire and water. Fire and water. இதுதான் பித்தா. ஓகே, and then kapha is consist of what? Water and earth. Water and earth. So you see, when we say fire and water, ஸோ நம்ம உடம்புல நீர் இருக்கா? இருக்கு. நீர் இருக்கு. ஆனால் இது பித்தன்னு சொல்லும் போது என்ன மாதிரி? இப்போ ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு, கெஸ்ட்ரிக் அசிட்ஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க, த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் கெஸ்ட்ரிக் அசிட். எஸ் அடோ, அது ஒரு டைஜஸ்டிவ் என்சைம் சொல்லும் போது என்சைம் இஸ் இன் வாட்டரி ஃபார்ம், லிக்விட் ஃபார்ம், ஆனால் டைஜஸ்ட் பண்ணும்.
ஸோ அதில் ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஃபயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, வாட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. பாயிண்ட் புரியுதா? அந்த என்சைமில் தட்ஸ் வை இட்ஸ் டைஜஸ்ட் ஃபுட். ஸோ திஸ் இஸ் பிச்சர் லைக் பாயில். பாயில் வந்து எப்படி செக்ரேட் பண்ணுறது? பாயில் இட் இஸ் greenish in color. ஸோ தட் பாயில் இஸ் ஆக்சுவலி என்னது? வாட்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஆனால் அந்த பாயில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டைஜஸ்டிங் ஃபேட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பித்தா. மேக் சென்ஸ்? Yes. இப்போ நம்ம மாடர்ன் மெடிசனில் படிக்கும்போது we are referring பித்தா. But when we come into Ayurveda go to the very basics component of that particular thing. And then we see kappa. கப்பான்னு சொல்லும் போது வாட்டர் அண்ட் எர்த் காம்பனன்ட். அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேட், நம்மளுடைய சளி, மியூக்கஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மேட் ஆஃப் கப்பா. எர்த் ஆல்சோ வாட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இஸ் தேர். நம்மளோட உடம்புல உள்ள இந்த கொழுப்பு பில்ட் பண்ணுறது, நரிஷ்மெண்ட், ஃபேட்டி லேயர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி டொமினேட்டிங் ஆஃப் கப்பா, வாட்டர் அண்ட் எர்த். இப்போ நம்மளுடைய கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வருது, ஏன் சொன்னோம்? Yes. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கப்பா இருக்குது, வாட்டர் அண்ட் எர்த் காம்பனன்ட் இருக்குது. நம்ம கண்ணில் தண்ணி இருக்குல்ல, அக்யூஸ் ஹியூமர் இருக்குது நம்ம தண்ணியில், விட்ரஸ் ஹியூமர் இருக்குது கண்ணுடைய anatomy பார்த்தீங்கன்னா, புரியுதுங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா there is water component, there is earth component. புரியுதுங்களா சொல்கிறது? இப்போ நம்ம லங்ஸ் வந்து மாய்ஸ்டாக இருக்குது, அந்த ஆக்சிஜன் உள்ளுக்கு போயிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு அந்த மாய்ஸ்டர் கொடுக்குது பாருங்க, எல்லாம் மாய்ஸ்டாக ஒரு மாதிரி மாய்ஸ்சர் கொடுக்குது பாருங்க, அது கப்பா. ஓகே, ஸோ ஆயுர்வேதிக் கிளாசிஃபை very basically into these three components of our body is made up of this predominantly vata, pitta, kapha. So ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இந்த வத்தா, பித்தா, கப்பா ஒரு certain percentage இருக்கும். ஸோ certain பேருக்கு வந்து certain தோஷாஸ், இது பேர் தோஷம்னு சொன்னோம், வத்த தோஷா, பித்த தோஷா, கப்ப தோஷா. இந்த 3 தோஷங்கள் வந்து 3ல் வந்து ஏதாச்சும் 1 or 2 டாமினண்டாக இருக்கும் நேச்சுரலி. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? நேச்சுரலி ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த, அதனால தான் ஆயுர்வேதம் வந்து வில் ட்ரீட் த இண்டிவிஜுவல். எல்லாத்துக்கும் ஒரு மருந்து கிடையாது. இப்போ உங்களுடைய நேச்சர் என்னது? இப்போ வந்து எனக்கு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய உடலுக்கு வந்து முதல்ல வந்து அவங்க பிரகிருதி அனலைஸ் பண்ணணும். பிரகிருத்தினா நேச்சர், பிரகிருதி நம்ம சாஸ்திரத்திலும் பார்ப்போம், பிரகிருதி மெட்டீரியல் நேச்சர். அந்த மாதிரி பிரகிருதி அனலைஸ்னா நம்ம உடல்ல வந்து என்ன நேச்சர், நம்ம உடல் என்ன நேச்சர், அவங்க நாடி பிடிச்சு பார்ப்பாங்க ஆயுர்வேதத்தில். ஸோ நாடி பிடிச்சு அந்த நாடி பல்ஸ் எப்படி பீட் பண்ணுது, எந்த ரிதமில் பீட் பண்ணுது, எந்த இதில் பீட் பண்ணுறதுன்னு வச்சு உங்களுடைய அந்த பாடி கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம பார்க்கலாம். யோ ஆக்சுவலி டொமினன்ட்லி வத்தா அண்ட் பித்தா, இல்லை யோ கப்பா, வத்தா அண்ட் கப்பா, இல்லை கப்பா அண்ட் பித்தா, இதான் உங்களுடைய டொமின் இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அப்படி நீங்கள் சீக்காக இருந்தீங்கன்னா இம்பேலன்ஸ் ஆயிரும். சில சமயம் பித்தா ரொம்ப டொமினனாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும், சரி பித்தம் ரொம்ப டொமினனாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பித்தம் பிரச்சனையாக இருக்குது, ஸோ உங்களுக்கு பித்தம் சம்மந்தப்பட்ட மருந்து கொடுப்பாங்க டு பேலன்ஸ் த பித்தா. புரியுதுங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா இருக்குது வச்சுக்கோங்க, ஆஸ்மா அட்டாக். ஏன் ஆஸ்மா ரைட்? ஆஸ்மா தெரியுங்களா? வீசிங் எல்லாம் லங்ஸ் நிறைய சளி கொத்துக்கும்ல, bronchitis. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா the root cause is when the kappa generally பார்க்க போகும்போது கப்பா வந்து ஓடிடும், கப்பா ரொம்ப ஹை ஆயிரும். The kappa is not balanced. So when the kappa is not balanced, what happen? Kappa is what? What is the component of kappa? Water and earth. So and the mucus is produced too much in the lungs, so lead to ஆஸ்மா. ஸோ அந்த ஆயுர்வேதிக் என்ன மருந்து செய்யும், அந்த கப்பத்தை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஆஸ்மா வந்து வெட்டுப்படுத்துகிறோம். டிட்ரீட் த ரூட் கோஸ். ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கப்பா கூடனா அந்த கப்பா சம்மந்தமான டயட் நீங்கள் குறைச்சிடணும். தயிர், மோர், பால், இந்த மாதிரி கப்பா டாமினன்ட் ஃபுட், ஃப்ரைட் ஃபுட். இப்போ சிலப்போ வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பமும் வாத்தாவும் கூடையாக இருக்குது, இல்லை கப்பவும் பித்தம் கூடையாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன ஆகும்?
கப்பம் பித்தம் கூடையாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வெயிட் கெயின் வந்துடும். Whoever their body, the kappa is very high and the pitta is very low or vata is deranged, when all these things are deranged, especially kappa, அப்போ என்னாகும், this person have very overweight, very difficult to reduce weight. They have problems like thyroids, they have problems like asthma, they have problems like eczema. புரியுதுங்களா? They have problem like fatty livers, they have problem like cholesterols. Also people have disorder in vata. Vata na in the air space. Vata and kappa 2. அப்போ என்ன ஆகும், ஜாயின்ஸ் பிரச்சனை, முட்டி வலி. முட்டி வலி பிரச்சனை வருது because the kappa is not balanced. Vata means the air and space is all the present joints, nerves. ஸோ அப்போ அது பேலன்ஸாக இல்லாத போது என்ன ஆகும், you will have these problems. பித்தா ஓடிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், gastric ulcer, gastritis. ஏன்னா பிஸ்தா டைஜஷன் ரொம்ப, அந்த பித்தம் ரொம்ப கூடாச்சுன்னா gastric ulcer, heaty rashes, acne, piles, hemorrhoids, bleeding. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். ஸோ அப்போ நம்ம கோல் என்னன்னா, நம்ம உடம்புல வந்து எது வந்து பார்க்க போனால் நார்மல், எது இப்போ எப்நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அது எல்லாமே சரி பண்ணிடும். ஆனால் இது எல்லாமே ரூட் கோஸ் என்னது, நம்மளுடைய டைஜஷன் சிஸ்டம் தான். இந்த வத்தா பித்தா கப்பா எங்கிறது கோயிங் ராங் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃப்ரம் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ whatever you eat, according to Ayurveda, whatever you eat, when the digestion is not good, when the Vaishvanara, the digestive fire is not good, so that is where the food you eat cannot be digested. So what happens when it cannot be digested, the food cannot be absorbed. So all the byproduct of digestions, that is called ama. Ama means the bad people, the toxins. So that will be accumulating in your body and circulating around. So that will cause disturbance in the pitta, kapha and vata. So in a long term, that will produce முட்டி வலி, joint pain, கண்ணு பிரச்சனை, ஆஸ்மா பிரச்சனை, skin problems, thyroid problems, hypertensions, cholesterol buildups because of that வயிறு digestion. ஸோ அப்போ டைஜஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சீக்கு வராது. உங்கள் இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கணும்னா டைஜஷன் நல்லா இருக்கணும். ஸோ அண்ட் that's why Krishna is telling you, I am the digestive fire in all living entities, because digestive fire is the most important. Otherwise you cannot live. ஒருத்தனுக்கு சாப்பிட்டது செரிமானமாக ஆகலைன்னா he is gone. So and Krishna is telling that digestive fire is working under my instruction. I am that. Aham Vaishvanara பூத்வ பிராணினாம். இதுதான் பாயிண்ட். மேக் சென்ஸ் or not, Mataji? Yes, sir. So this is the secret of Ayurveda. This is something basics we are telling. So that's why Ayurvedic, it treats the root cause. ரூட் கோஸில் போய் அது அப்படின்னா ஆயுர்வேதிக் வந்து எங்கே ட்ரீட் பண்ணோம், உங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் ஃபயரை கரெக்ட் பண்ணும். இப்போ மாதாஜிக்கு எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு ஞாபகம் முட்டி வலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்கள் டைஜஷன் வீக்காக இருக்குது, செரிமானமாக ஆக மாட்டேங்குது, நீங்கள் சாப்பிட்றதெல்லாம் தவறாக சாப்பிட்றீங்க. அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு என்ன ஆகுது, எல்லாமே அங்கே அம்மா டொக்சின் ஆகி உங்கள் வத்தத்தை போய் உங்கள் ஜாயின்ஸில் அக்குமுலேட் பண்ணுது, உங்கள் சர்க்குலேஷனில் போய்ட்டு அக்குமுலேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த முட்டி வலி நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், நீங்கள் போயிட்டு பெயின் கில்லர் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா அது நீங்கள் ரொம்ப நாள் தாண்டி பண்ண முடியாது, கொஞ்ச நாள் கேட்கும், அப்போ திரும்பி வரும். பட் when you treat the root cause, when you treat the digestion, when you clear up the digestion, when you put the herbs to invoke the digestion, and then you put the herbs to eliminate the ama, and then you give the herbs to balance the vata. இதெல்லாம் herbs கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், and then you take the proper diet to doesn't provoke your vata, joint pain. இதெல்லாம் நீங்கள் combine பண்ணும்போது you will get the result of cure. This is the art of Ayurveda. So Ayurveda treated the root cause. So now to have a bona fide Ayurvedic practitioner is very difficult. இருக்காங்க, அதே மாதிரி bona fide Ayurvedic medicine is also very difficult to get. ஆனால் இருக்கு. ஸோ இதுதான் சம்திங் அபவுட் ஆயுர்வேதா. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெடிக் கல்ச்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ப்போம், நம்ம சாப்பிட்ற மண்ணுக்கு கொஞ்சம் நெய் போட்டு சாப்பிடுவோம்.
ஒயிட் ரைஸ் பகவானுக்கு நம்ம சமைச்சு பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது we'll add a little bit of ghee, 1 teaspoon at least செய்யணும். Why we adding ghee? Because Krishna likes ghee, and also Ayurvedically we understand ghee is helpful for digestion. Because why? இப்போ நெருப்பு இருக்கு, நெருப்புல நெய் போட்டால் என்ன ஆகும்? உருகிடும். நெருப்புல நெய் போட்டால் பத்துக்கிட்டு எரியும் நெருப்பு. Yes. புரியுதுங்களா? நீங்கள் யஜ்ஞம் பண்ணியிருக்கீங்களா? யஜ்ஞம் பண்ணுறாங்களே அங்கே வந்து கீ ஊற்றுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஆனால் அதே நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமான கீ போட்டால் நெருப்பு வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ அது மஸ்ட் புட் அ ப்ராப்பர் டோசேஜ். அதனால தான் எப்பயுமே மெல்டட் கீ வந்து நம்ம சோத்தில் போடுவாங்க. ஸோ கீ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் என்ன மாதிரி கீ நம்ம பார்க்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபுட் தட், அதனால தான் நம்ம பாரம்பரியமாக பார்க்கும்போது லைட்டாக நெய் போடுவாங்க. ரைட், லைட்டாக நெய் போடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது நம்ம தண்ணி அதிகமாக குடிக்க மாட்டோம். இப்போலாம் என்னன்னா சாப்பிடும் போது தான் 1 கிளாஸ் 2 கிளாஸ் 3 கிளாஸ் தண்ணி குடிக்காது, ரொம்ப தவறு. இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து யோசிப்பாங்க, என்னடா சாப்பிடாம அதான் அது நம்மளுக்கு எப்படி சாப்பிடணும்னு கூட நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் வந்து இருக்குது. ஆனால் நம்ம யாரும் அதை கற்றுக் கொடுக்கறதில்ல. அக்கார்டிங் டு சாஸ்திரா, அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதிக் சாஸ்திரா, one should not drink water during eating, because you are having digestion is producing, pitta is being produced. Pitta means what? It is water component and fire component are being working actively, secreting. Fire is trying to digest, the pitta is very high. So during that time you go and put water, you're igniting the, you're going to diluting the digestive fire. So your digestion become weakened. Although it will digest the food, you'll feel bloated, you feel like one kind. So little bit, if you want to drink water, sips of கொஞ்சம், அவ்வளோதான். அப்படியே கல்ப்பாக அடிக்கக்கூடாது. After 1-2 hours you can drink some water. So this is all அது. இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இவ்வளோ பெரிய தண்ணி கிளாஸ் தான் முதல்ல வைக்கிறாங்க சாப்பிட்ற மனுக்கு. ஸோ that is wrong actually. அதுவும் ஐஸ் தண்ணி குடிக்கிறாங்க, அதுவும் wrong. ஐஸ் தண்ணி will off the digestive fire. இப்போ என்ன ஆகும்னா, அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொல்லுவீங்க, பிரபு நான் எல்லாம் குடிக்கிறேன் நல்லா இல்லை. இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஸ்லோலி திஸ் அன்டைஜஸ்டட் பார்ட்டிகல் அக்யூமுலேட் இன் த பாடி, அண்ட் திஸ் இஸ் காஸ் ஆஃப் டிசீஸ் லாங் டேர்ம். அதான் பாயிண்ட். இதெல்லாம் ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, நீங்கள் அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ். இஸ் இட் கிளியர் நோ? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கிருஷ்ணா இஸ் டெல்லிங். பித்தா, digestive fire is there. Praninam Deham Arshita. And I join with the air of life, outgoing, incoming. So and incoming, digest the 4 kind of foodstuffs. So very important. Krishna is telling he is the air of outgoing and ingoing. So and also he digests the 4 kinds of foodstuff. Interesting. So அதான் அங்கே ப்ரோபாட் சொல்கிறாரு. ப்ரோபாட் என்ன சொல்கிறாரு? when the fire is not blazing, is not. அப்போ நம்மளுக்கு பசி எப்படி எடுக்குது? பசி எப்படி எடுக்குதுன்னா, when the fire is there, இந்த ஃபயர்னால தான் நம்மளுக்கு பசியே வருது. அந்த ஃபயர் இல்லைனா பசி வராது, டைஜஸ்ட் ஆகாது. So when the fire is not going, the treatment is required, and that fire is representative of Supreme Personality of Godhead, right? So and அது என்ன சொல்றாரு? The situated in the fire in the stomach is digesting all kind of foods. Ayam Agnir Vaishvanaro Yoyam Anta Purushe Enadam Annam Pachate. He is digesting all kind of foodstuffs. So Krishna, without him we cannot be eating. The eating process is also controlled by Krishna. He is sanctioning the digestion. So there's no possible eating. So அவருடைய கருணையினால தான் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா பிரசாதத்தை. Prabhupada is giving quotation. Vedanta Sutra, it is also said, Shabdadibhyanta Pratishtanacha. So the Lord is situated in the sound and within the body, and within the air, and even within the stomach as the digestive fire. Right? So there are 4 kinds of foodstuffs. Some are drunk. பார்த்தீங்கன்னா 4 kinds of foodstuff இருக்கு. என்ன foodstuffs? ட்ரங்க். சில ஃபுட்ஸ்டாஃப் வந்து நம்ம அப்படியே குடிக்கலாம், சிலது நம்ம மென்று சாப்பிட்லாம், மென்னது நம்ம லீக் பண்ணி சாப்பிட்லாம், இல்லை சக் பண்ணி சாப்பிட்லாம்.
So, and he is a digestive force for all these things. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஆயுர்வேதிக் பற்றி கிருஷ்ணா கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பித்தத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஜெனிஸ் பித்தம் இருக்குது. when we talk about the digestive fire, so just to share to all of you, they are actually என்ன சொல்கிறது, they are actually the 5 kinds of fire. நம்ம சும்மா ஜென்ரலாக ஃபயர் மட்டும் இப்போ பேசணும். ஆனால் ஆயுர்வேதிக் படி பார்த்தீங்கன்னா they are actually 5 agnis, 5 பித்தா. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பச்சக்கா அக்னி. என்ன அக்னி? பச்சக்கா. பச்சக்கா அக்னினா that fire that provides our body with the capacity to digest food. பச்சக்கா அக்னி. ஓகே. and the ரெண்டாவது அக்னி என்னன்னா சாதகா அக்னி. the fire that ignites the intellect, digests idea and allows for understanding. பார்த்தீங்களா? அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பகவத்கீதா கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அது நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா? நம்ம சொல்கிறோம்ல, have you heard it? Are you digesting the information I'm giving? சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த வார்த்தையை? மாதாஜி, are you digesting the information we are speaking? Yes. ஸோ அந்த டைஜஷனுக்கு கூட ஒரு ஃபயர் இருக்குது, அதுக்கு பேர் சாதக அக்னி. ஸோ அந்த அக்னி சரியாக இருந்தால் தான் நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இன்ஃபர்மேஷனை. அப்புறம் இந்த அலோச்சக அக்னி. அலோச்சக அக்னின்னா the fire of perception that digests visual impression into recognizable image. அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு நம்ம திரும்பி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம் பாருங்க, அலோச்சக அக்னி. அதே மாதிரி அடுத்தது தான் ரஞ்சக அக்னி. ரஞ்சக அக்னி என்னது? the fire that energizes and invigorates the body and adding color to the body. தேஜஸ் சொல்கிறேன்ல, தேஜஸ் ஒளியாக இருக்கு, மூஞ்சி அப்படியே ஒளியாக இருக்கு. அது என்னது? நம்ம அந்த ஃபயர் that energizes and invigorates the body, giving some tejas to the body. This is Ranjaka Agni. And the last one, 5th one is என்னது? Brajaka Agni. The fire that digests touch and sunlight and gives off the radiance associated with healthy skin. So the healthy skin glow. நம்ம சொல்கிறோம்ல இப்போ க்ளோவிங் ஸ்கின். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மதாஜி? க்ளோவிங் ஸ்கின். இந்த க்ளோவிங் ஸ்கின் வர்றதுக்கு காரணமே பிரஜக அக்னி. ஸோ பிரஜக அக்னி பக்காவாக இருந்தால் நம்ம ஸ்கின் க்ளோவாக இருக்கும். ஸோ இந்த பச்சகா அக்னி, சாதகா அக்னி, அலோச்சகா அக்னி, ரஞ்சகா அக்னி, பிரஜகா அக்னி. ஸோ திஸ் 5 ways these pittas are working in our body. ஸோ right, fire is actually destructive. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா the fire always comes in the component of water also mixed up. So the content of fire and water to keep it preventing from destroying the tissue. நீங்கள் யோசிக்கலாம், இப்போ ஏன் இந்த ஃபயர் வந்து ஃபயர் மட்டுமா இல்லாமல் அந்த வாட்டர் காம்பனன்ட் இருக்குன்னா, பிகாஸ் இஸ் பித் அப், அப்படியே ஃபயராக இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஷ்யூவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும், அல்சர் ஆக்கிரும். ஸோ அதனால தான் அந்த வாட்டர் காம்பனன்ட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் கால்ட் பித்தா. Balancing, sir. Yes, correct. So the excess fire in the body result in buildup of heat. Deficient fire can be in cold. அதனால தான் இப்போ நம்ம கண்ணு பார்வை பித்த சம்மந்தப்பட்டிருக்கு, மைண்ட் ஷார்ப்பாக இருக்கா இல்லையா, பித்த சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது பேலன்ஸாக இருக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்படி சாப்பிட்ணும் அதுக்கும் ஃப்ளோ இருக்குது. ஸோ இந்த டைஜஸ்டிவ் ஃபயரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா என்ன இருக்குது? ஹாட், ஸ்பைசி, சவர், சால்ட்டி. இது இந்த 4 விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் ஃபயரை இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் ஆக்சுவலி எவ்ரிதிங் இஸ் அ மீனிங். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இலை சாப்பாடு வைக்கும்போது நம்மளுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஊறுகாய் சைடில் கொஞ்சம் வைப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஊறுகாய் கொஞ்சம் வைப்பாங்க, லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு வைப்பாங்க, லைட்டாக கொஞ்சம் மிளகா வைப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்னத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பைஸ், சவர் அண்ட் சால்ட் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ஃபயரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைட்டாக தான், அது பாருங்கள் கொஞ்சம் தான் தொட்டுக்கிட்டு ரைஸில் போட்டு போது அதை நம்ம சாப்பிடும் போது it actually stimulate the fire. Make sense or not?
Yes. ஸோ அதுக்குன்னு ஊறுக்காய் சில பேர் ஊறுக்காய் அப்படி போட்டு ஊறுக்காய் தப்பு. ஊறுகாய்னா என்ன செய்யணும்? ஊறுகாய் தொட்டுக்குன்னு அப்படி லைட்டாக. ஸோ இந்த பாடி டேக்ஸ் த சவர், இட் ஆக்சுவலி இந்த அக்னி வந்து இதாகும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சாத்விகமான ஸ்பைஸ், அதுக்குன்னு சில்லி பாடி போடுறதில்ல. அதே மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டான சால்ட், இதெல்லாம் போடும் போது என்ன ஆகும்? இந்த ஃபயர் வில் பி ஸ்டிமுலேட்டட். ஸோ இதை நம்ம பார்க்கணும். புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? Yes, sir. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வி நோ வாட் நம்ம அறுசுவை இருக்குது. இந்த 6 சுவையில் பார்த்தோன்னா வி ஷுட் ஆக்சுவலி பிகின் வித் லிட்டில் ஸ்வீட். அது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, வி ஷுல் பிகின் வித் லிட்டில் ஸ்வீட் அண்ட் வித் வெரி லிட்டில் ஸ்வீட். பிகினிங் எண்டிங் ஆல்வேஸ் கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கணும். அதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவர், சால்ட்டி, பிட்டர் கொஞ்சம் கடைசியில் வரும். அண்ட் தென் திரும்பி கொஞ்சம் ஸ்வீட் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இட் பேலன்சஸ் அவர் பாடிஸ் டைஜஷன்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் a reason. Because when we take little sweet, what happen? Your body, the insulin will be secreted. The digestion will be actually triggered. Body is preparing to eat. And then we take little bit of urka sourness. Then the digestion kicks off. Prepare for the heavy meal. And then we take in some rice with some sabjis, some kai. Digestion happen. And then we put little bit of more. Probiotics go in. The more will actually gives you some cooling, because your digestion is going to finish. It's going to slow down your digestion. No, it's going to actually not slow down. It's going to already thunder to stop eating. More போகும்போது going to stop eating. And then little bit of bitterness. So that will prevent bitterness. Actually important to prevent a lot of mucus, because when you digesting happen, the byproduct is a lot of mucus going to produce. Mucus. ஸோ அந்த மியூக்கஸை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் பிட்டர் தேவை. அந்த ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணும்போது அந்த மியூக்கஸ் ரொம்ப செக்ரேட் ஆகிரும். நம்ம அக்னி சிலசி நம்ம தூக்கிடும். ஸோ இந்த பிட்டர் போடும் போது கொஞ்சம் பித்தத்தை பேலன்ஸ் பண்ணும். அப்புறம் இந்த பிட்டர்னஸ் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் பாயில்ஸ் ஃபேட்டிலாம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் மில்ட் பண்ணும். அப்புறம் திரும்பி கொஞ்சோண்டு ஸ்வீட்டை கொஞ்சம் போடும் போது அது அழகாக கொண்டு வரும். ஸோ ஈட்டிங் இஸ் ஆக்சுவலி ஆர்ட். இப்போ நிறைய பேர் எப்படி சாப்பிடணும்னு நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. So and all the food must be well cooked. According to Ayurveda, all the food must be well cooked, because nowadays what people are thinking that eating salad is healthy. Actually Ayurveda doesn't recommend salad. Salad is not cooked, right? Not cooked. Not cooked. So whatever is not cooked according to Ayurveda is very not healthy. Because when something is not cooked, your body is going to struggle to digest. Yes or no? Yes. Except fruits lah. That is why you must take fruits in a separate timing. Why? Because you can digest it effectively. So fruits and main lunch of foods are not supposed to be combined. இதெல்லாம் சாஸ்திரம். நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி சாப்பிடணும், எது முதல் எடுக்கணும், சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. அதனால ரசம் இருக்குது. ரசம் அதெல்லாம் போடும்போது டைஜஷன் ஆகும். ரசம், மிளகு ரசம் இதெல்லாம் நடுவில் வரும். முதல்ல சாம்பார் போட்டு சாப்பிட்டு, கொஞ்சம் ரசம் போட்டு சாப்பிட்டு, கொஞ்சம் மோர் போட்டு சாப்பிட்டு அழகாக வந்து முடிப்பாங்க. இப்போ வந்து என்ன, அது எல்லாம் பிணைஞ்சி எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்ருவோம். அப்புறம் ஃப்ரூட் சாப்பிடுவோம், அப்புறம் சேலட் சாப்பிடுவோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி பேட் ஆக்சுவலி. புரியுதுங்களா? ஸோ அது மாதிரி பேசும்போது நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம். எப்படி நம்ம அந்த ஆயுர்வேதி இதுதான் உண்மையான சாப்பாடு. ஸோ நம்ம கரெக்டாக 12 மணி 1 மணிக்குள்ளே லஞ்ச் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுடைய டைஜஷன் பீக்காக இருக்கும். பிகாஸ் வை? பிகாஸ் வென் த சன் இஸ் இன் த சென்டர் ஆஃப் அவர் ஹெட், அதான் சூரியன் நூன். பிகாஸ் வென் தட் சன் இஸ் பீக், அவர் டைஜஷன் இஸ் ஆல்சோ பீக். பிகாஸ் அவர் பாடி ஃபாலோ த சன். ஸோ அப்படியே சன் சேட் ஆகும் போது டைஜஷன் வீக் ஆகிரும். ஸோ 6:30 மணிக்குள்ளே சாப்பிட்றணும். 7 மணிக்குள்ளே 7:30க்குள்ளே முடிச்சிடணும் சாப்பாடை. தென் யுவர் பாடி வில் பி ஹெல்த்தி. நம்ம இப்போ தான் 9 மணிக்கு சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். அப்போ எப்படி சொல்லுங்கள்? cannotலாம். You will get sick. That's the cause of disease. So this is a point when we are speaking about Ayurvedic Shastra.
ஸோ பித்தமையும் பார்த்தீங்கன்னா 5 விதமான பித்தம் இருக்குது. பிராணம் பிராணம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிரபுபாத் சொல்கிறாரு பாருங்க, பிராண வாயு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா இங்கே சொல்லிடுறாரு, அப்பண்ணா அப்பண்ணா சமாயுக்தா, த ஏர் ஆஃப் லைஃப் அட் கோயிங் அண்ட் இன்கமிங். ஸோ அதுலேயும் பார்க்கும்போது பிராணத்துலேயும் பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம அக்னியை பார்த்தோம். பிராணம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் பிராணம் இருக்குது? அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில 5 டைப்ஸ் ஆஃப் பிராணம் இருக்குது. உதான பிராணா, உதான பிராண சமான வியான அபான 5. ஸோ உதானம் எனக்கு போது என்னது? த த்ரோட், ஹேட், ஸ்பீச், இங்கே உள்ள அந்த 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 பிராணம், த ஏர். இது வந்து என்ன சொல்லுவோம், இந்த பகவான் வந்து என்னது? உதானா. அப்படியே கீழே வரும்போது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் வரும்போது இஸ் கால் பிராணா, உதான பிராணா. அப்புறம் அப்படியே கீழே நம்ம வயிறுக்கிட்ட வருது பாருங்க, சமானா. சரிங்களா? அப்புறம் அப்படியே இந்த வயிறுலேருந்து கீழே போகுது பாருங்க, நம்மளுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது, லார்ஜ் இன்டெஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வியானா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பானா இஸ் ஆல்ரெடி எலிமினேஷன், மென்ஸ்ட்ருவேஷன், எலிமினேஷன், இதெல்லாம் வந்து அப்பான வாயு. ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகுது, அவங்க வந்து ஹெமராய்ட்ஸ் பைல்ஸ் வருதுன்னா there's a problem with அப்பான வாயு. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்கும், அப்பான வாயு பிரச்சனை. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூத்திரம் சரியாக வராது, அப்பான வாயு. சில உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் ரெகுலராக இருக்காது, அப்பான வாயு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வாயு இருக்குது. எங்கே ப்ளோக்கேஜ் ஆகுதோ அங்கே பிரச்சனை வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வாயுவை நம்ம, அதனால தான் when we do yoga, that is where comes yoga. Yoga is helpful in clearing these pranas. So yoga and Ayurvedic Shastra are interconnected. And ultimately the goal of Ayurveda and yoga is to understand Krishna. So when you have a healthy mind and body, you can understand Krishna. So of course, when we practice Krishna consciousness and when we incorporate all these things, this is Krishna consciousness. Krishna consciousness means following Shastra, and Ayurvedic Shastra is a Shastra where the side effect is it gives you good health. But the main goal of Ayurvedic Shastra and Yoga Shastra is to worship Krishna. So that's what Krishna is telling here. Aham Vaishvanaro Bhutva. Okay, so Hare Krishna. We'll stop here. Any questions so far? Sir, understand, sir. You understand, huh? So today